ओके, सो काल आपण युनिट्स डायमेन्शन्स पर्यंत तर झालं होतं आपलं. अँड तुम्हाला काही क्वेश्चन दिलेले होते करायला. इट वॉज फाइंडिंग द डायमेन्शन्स ऑफ द रिमेनिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, राईट? सो त्याच्या अगोदर आपण विल रिवाइज व्हॉट वी स्टडीड यस्टरडे. सो व्हॉट वी स्टार्टेड विथ वॉज first heading was physical quantities. काय होतं physical quantity? Anything which can be expressed in numbers. चला काय म्हणणार आपण? Physical quantity, right? त्याच्यानंतर आपण त्याला क्लासिफाय केलंय. फर्स्ट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ देअर युनिट्स अँड मेजरमेंट्स. त्याला आपण त्याच्यामध्ये दोन प्रकारे क्लासिफाय केले. फर्स्ट वॉज फंडामेंटल युनिट, जे which were not dependent on any other unit, and second was derived unit. And what are the derived units? Which are dependent on fundamental units. किंवा all units other than fundamental units will be considered as derived units. This is the first classification, which was on the basis of units and their measurements. Then second is on the basis of direction and magnitude. त्याच्यामध्ये फर्स्ट काय होतं आपलं? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय आहे आपलं? which has only magnitude. And then second was vector quantity. Vector quantity ला काय काय आहे? It has magnitude as well as direction, right? Then we started with units. आपल्याला कोणतीही गोष्ट जर मेजर करायची असेल तर वी नीड अ स्टँडर्ड युनिट, राईट? लाईक मीटर्स पर सेकंड. कशासाठी लागतं आपल्याला? स्पीड साठी. मास साठी काय लागेल? केजी. सो हे केजी मीटर्स पर सेकंड काय झाले? युनिट झाले. सो युनिट्सला पण आपण क्लासिफाय केले इनटू टू टाइप्स. कोणते होते ते? फर्स्ट इज फंडामेंटल अँड सेकंड इज डिराइव्ड. फंडामेंटल युनिट्स कोणते होते? आपले फंडामेंटल क्वांटिटीजचे युनिट्स म्हणजे काय आहेत? फंडामेंटल युनिट्स. अँड डिराइव्ड युनिट्स म्हणजे ऑल अदर युनिट्स अदर दॅन फंडामेंटल युनिट्स विल बी कन्सिडर्ड ॲज डिराइव्ड युनिट्स. तर आपण दोन प्रकारचे सिस्टम्स बघितल्यात. दिस टू सिस्टम्स वर MKS अँड CGS. एक थर्ड होती दॅट वॉज FPS, which will not be that much important. And the final, that is SI. SI is somewhere is equal to the MKS system. ओके, कारण SI युनिट मध्ये पण आपण काय केलंय? MKS झाले. लेंथ इज इन मीटर्स, मास इज इन kilograms and time is in seconds only. So that is also similar to MKS system. Then we have mentioned down some important formulas, right? Yes. So एकदा फॉर्म्युला सगळे गो थ्रू करायचे तुम्ही पटकन. काय काय दिलेत आपण? सगळ्यात पहिले दिले आपण लेंथ. लेंथचं काय आहे युनिट? मीटर्स. देन मास and then time. Then formula was area. area चं काय आहे? मीटर स्क्वेअर. Then we have volume. volume चं आहे मीटर क्यूब. Then we have density. density चं काय आहे? किलोग्राम पर मीटर. kg per meter cube. Then we have speed, that is meters per second. Then acceleration, it is meters per second square. Then we have momentum, that is kg meters per second. Then we have force. Force is kg meters per second square. It is kg meters per second square. Then we have work. What is work? kg meter square per second square. Then we have force. Wait. We have kinetic energy. kg meter square per second square. Kinetic energy and potential energy दोघांचे पण सेमच आहेत, right? Then we have for power, that is kg per second cube. Second cube. Then we have pressure, and final we have pulse. kg pulse का है? kg meters per second. And we were now discussing about the dimension.
dimensions, and you all were supposed to write down the dimensions on your own, right? Yes. So first was your area. एरियाचं युनिट आहे आपलं मीटर स्क्वेअर आहे आपलं. सो मीटर स्क्वेअर ला आपण जेव्हा कन्वर्ट करणार काय होणार L टू पॉवर 2. देन सेकंड काय आहे आपलं व्हॉल्यूम L0 L3 so it becomes L to the power 3. Then third we have M raised to 1 L raised to minus 3 minus 3 M raised to 1 L raised to minus 3 minus 3 right. Then fourth is L1T minus L1T minus 1 meters per second. So meters means length to power 1 and seconds means time to power minus 1. इथपर्यंत मी तुम्हाला दिलेलं होतं, right? Yes. And now we start with the fifth acceleration or acceleration. Acceleration is meters per second square and the dimensions काय होणार L1T minus 2. Then we have momentum. मोमेंटमचं काय होतं युनिट kg meters per second and that becomes m1 L1 and t minus 1 right. Force. And seventh is force. Force काय आहे युनिट M1 L1T minus First comes the unit that is kg meters per second square. Force चा फॉर्म्युला पण काय आहे force चा फॉर्म्युला आहे mass into acceleration. So mass power 1 length power 1 and time power minus work. Then it is work. वर्क चा फॉर्म्युला काय आहे force into displacement. So from there we get its unit as kg meter square per second square, and from here we'll calculate its dimension, that is mass to power 1, length ची power आहे किती 2 and time ची power किती आहे minus 2. Then आता बघा कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी दोघांची पण आपली काय आहे सेम आहे. सो आय विल सिम्पली राईट इट ॲज एनर्जी. आपण जेव्हा आपला फोर्थ चॅप्टर स्टडी करू दॅट इज वर्क पॉवर अँड एनर्जी, त्याच्यामध्ये आपण वर्क आणि पॉवर या दोघांमधले रिलेशन स्टडी करू. त्याच्यामध्ये आपल्याला कळेल की आता इथे फक्त एनर्जी काय लिहिलंय म्हणून. ओके सो एनर्जी काय आहे आपली एनर्जीचं युनिट आहे सेम केजी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. सो याचं डायमेन्शन पण काय होणार M1 L2 and T minus 2. Then power 10. Then it is power. Power चा युनिट काय आहे किलोग्राम मीटर स्क्वेअर. सेकंड युनिट ना फॉर्म्युला काय आहे पॉवरचा वर्क डन पर युनिट टाइम वर्क अपॉन टाइम. सो आपलं kg मीन्स मास ची पॉवर होणार 1, लेंथ ची पॉवर आहे 2, सो L टू द पॉवर 2 and टाइम ची पॉवर किती आहे इथे आता minus 3 and pressure. Next is our pressure. प्रेशरचं काय आहे युनिट kg per meter square. kg per meter Second square. second square. So that's the dimension काय होईल mass to power 1
L to power minus 1 and e to power minus 2 and then last is impulse. Impulse का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? Force into time. Formula for impulse is force into time and its unit is kg Meter per second. meters per second. आणखी कशाचं युनिट आहे kg meters per second? Momentum. It is unit for momentum also. So m1 l1 and t minus 1. So हे होणार तुमचे सगळे डायमेन्शन्स जे आपण क्वांटिटीज आपण काल डिस्कस केल्या त्यांच्या. ओके क्लियर आहे इथपर्यंत? Yes, sir. ओके सो आज आपण काय करू याच्यावरती काही क्वेश्चन्स घेऊ आपण. So first we'll start with simple ones. Okay, and try to solve these questions without taking the help of the formulas we have written before. Okay, so first will be what will be the resultant unit of speed into time. हे दोघांना जर आपण मल्टिप्लाय केलं तर what quantity we will get and what will be the unit for that quantity. जसं युनिट काय येईल रिझल्टंट युनिट काय येईल युनिट काय येईल Meter. म्हणजे कसं कॅल्क्युलेट करायचं स्पीड कशामध्ये असते सगळ्यात पहिले जर आपले मीटर्स पर सेकंड टाइम कशामध्ये असतो सेकंड्स मध्ये या दोघांना मल्टिप्लाय केलंय सो विल मल्टिप्लाय दिस टू आणि हे काय होणार आता सेकंड आणि सेकंड कॅन्सल आउट होणार आणि वी गेट आन्सर ॲज मीटर्स. So meters कशाचे युनिट आहे? It is for distance. So we will get distance as the final output. Then we can also do for acceleration into time. इसका रिजल्टंट युनिट काय येईल? Meter per second. मीटर पर सेकंड. मीटर्स पर सेकंड येणार कसं येणार ऍक्सेलरेशन कशामध्ये लिहिणार आपण मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर आणि टाइम कशामध्ये येणार आपला सेकंड मध्ये. सो हा एक सेकंड आणि हे सेकंड स्क्वेअरचा एक सेकंड कॅन्सल आउट होणार आणि आपल्याकडे काय येणार Meter per second. मीटर्स पर सेकंड राईट. जर आपण आता काय केलं व्हॉट वी डू इज वी मल्टिप्लाय फोर्स अँड टाइम. त्याचं काय येणार रिझल्टंट युनिट कॅल्क्युलेट करा बघायचं नाही मागे कॅल्क्युलेट फोर्सचं युनिट काय येणार टाइमचं युनिट काय येणार. जर फोर्सचं युनिट आठवत नाहीये तर व्हॉट यू विल डू इज हाऊ वी कॅल्क्युलेट फोर्स हे चेक करायचं. फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे फोर्सचा फॉर्म्युला आठवा मला येतो सगळं अगोदर मास इनटू ऍक्सेलरेशन राईट. सगळ्यात पहिले फोर्सला डिवाइड करायचं. फोर्स काय आहे आपलं मास मल्टिप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड. ऍक्सेलरेशन राईट आणि त्याला मल्टिप्लाय करायचं आपल्याला टाइम सोबत राईट. सो मास कशामध्ये येणार आहे आपलं इट विल बी इन केजी. ऍक्सेलरेशनचं युनिट काय आहे मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर दोघांना मल्टिप्लाय करायचं आहे राईट. अँड आपला उरला आहे टाइम त्याला टाइम सोबत मल्टिप्लाय करायचं आहे एस. So meters per second square instead of writing I can also write it like this second square. Yes. So हे second आणि हे second square चा एक square आपला cancel out होऊन जाईल and we will get the answer as kg Meter per second. meters per second. Right? इथपर्यंत लिहिलंय? Now we'll raise
or level. So what you will do is जसं काय येईल युनिट काय येईल फायनल युनिट kg meter per second square. करा करा मोमेंटम कसं कॅल्क्युलेट होतं मागे नाही बघायचं ट्राय करा आठवा मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय मास इनटू वेलोसिटी पहिले मास लिहा मास कशामध्ये लिहिणार आपण kg मध्ये देन व्हॉट वी हॅव मास इनटू वेलोसिटी वेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे मीटर पर सेकंड युनिट त्याचा आहे मीटर पर सेकंड सो kg मीटर पर सेकंड कशामध्ये झालं आपलं न्यूमरेटर मध्ये टाइम कशामध्ये येणार आपला सेकंड मध्ये ते आहे डिनोमिनेटर मध्ये सो डिवाइडेड बाय सेकंड kg मीटर यानी kg मीटर पर सेकंड आणि याला कशाने डिवाइड करायचं आहे सेकंड सो हे मीटर पर सेकंड हे जे आहे वी कॅन ऑल्सो राइट दिस एज हे जे सेकंड आहे वी कॅन ऑल्सो टेक दिस इन द डिनोमिनेटर सो इट विल ऑल्सो बी रिटन एज kg मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड हा जो सेकंड आहे हा इथे याच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये दिला जाऊ शकतो राइट सो द फायनल युनिट बिकम्स kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर सो हे कशाचं युनिट आहे आणखी Force. इट इज युनिट फॉर फोर्स ओके सो एक एक करून जायचं सगळ्यात पहिले पॉवरचा फॉर्म्युला काय लिहिलाय आपण वर्क डन अपॉन टाइम सगळ्यात पहिले ते लिहायचं वर्क डन अपॉन टाइम सो याचा वर्क डन अपॉन टाइम होणार सो टाइम मल्टिप्लाइड बाय फोर्स फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे आपल्याकडे मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्म्युला सो दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन सो वर्क डन चा फॉर्म्युला काय आहे आपण लिहिलाय आपण फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सो दैट बिकम्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओके आपण काय आहे आपल्याकडे टाइम इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन आता पुन्हा फोर्स कशामध्ये कन्वर्ट होणार आपलं मास इनटू एक्सेलरेशन राइट सो हा फोर्स आहे आणि इथे पुन्हा हे मास इनटू एक्सेलरेशन हे पण फोर्स बनते सो आपण हा फोर्स आणि हे मास इनटू एक्सेलरेशन हे पण एक फोर्स होणार सो याला आपण कॅन्सल आउट करणार राइट सो आपल्याकडे काय उरलंय डिस्प्लेसमेंट अँड टाइम सो डिस्प्लेसमेंट कशामध्ये असतं आपलं युनिट काय डिस्प्लेसमेंटचं मीटर्स अँड टाइमचं युनिट सेकंड सो आपलं रिझल्टंट युनिट काय बनलंय मीटर्स पर सेकंड सगळ्यांनी लिहायचे बरं हे हो सर then we have density into acceleration त्याचं फायनल युनिट काय होईल बघा डेन्सिटीचं युनिट काय आहे हाऊ डू वी कॅल्क्युलेट डेन्सिटी सगळ्यात पहिले kg अपॉन मीटर क्यूब हे झालं त्याचं युनिट फॉर्म्युला काय आहे त्याचं मास अपॉन व्हॉल्यूम सो मास कशामध्ये असतंय kg मध्ये आपलं राइट सो विल फर्स्ट राइट द फॉर्म्युला फॉर डेन्सिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम and acceleration upon we will keep it as it is so this will become our acceleration
सो आता याचे आपण एक एक करून युनिट्स लिहिणार. सो मास कशामध्ये राहील आपलं kg केजी. व्हॉल्यूम कशामध्ये येणार मीटर मीटर क्यूब मध्ये. देन एक्सेलरेशन कशामध्ये येणार आपलं मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर सेकंड स्क्वेअर. सो याचा फायनल रिझल्ट युनिट काय बनणार आहे आपलं. kg आता हा मीटर आणि हा मीटर क्यूबचा एक मीटर कॅन्सल आउट होऊन हे काय बनणार मीटर स्क्वेअर. सो रिझल्ट युनिट काय बनलं आपलं kg per meter square पर in मीटर स्क्वेअर इनटू सेकंड स्क्वेअर सेकंड स्क्वेअर. So next will be pressure upon impulse. तर बरं आता याचा आन्सर मला तुमच्याकडनं पाहिजे. काय येणार फायनल रिझल्ट अँड युनिट. तर ट्राय करा तुम्हाला मागे जास्त बघायची गरज नाही पडली पाहिजे. kg per mm. आता वर नाही करायचं रफर बुक आहे ना. करा करा काय आलंय काय येतंय सेकंड ओके बघा आता इकडे लक्ष. सगळ्यात पहिले आपल्याला प्रेशर कशामध्ये लिहायचं. तर प्रेशरला डिवाइड करायचंय. प्रेशर काय बनेल आपलं फोर्स अपॉन एरिया त्याच्यानंतर हे कशासोबत मल्टिप्लाय झाले आता इम्पल्स. इम्पल्सचा फॉर्म्युला काय आहे फोर्स इनटू टाइम टाइम. परत आपण लिहिलेलं होतं राईट. तर काय होणार आहे फोर्स आणि फोर्स कॅन्सल आउट होऊन जाईल. तो आपल्याकडे काय उरलं आता 1 अपॉन एरिया इनटू टाइम. सो 1 अपॉन एरियाचं युनिट काय आहे मीटर स्क्वेअर अँड टाइमचं युनिट सेकंड. जरा तुमचं रिझल्ट आणि युनिट ओके इथपर्यंत झालंय. आता बघा हे जर आपण आतापर्यंत युनिट्स कॅल्क्युलेट केले. सो आता एवढं सोपं विचारलं जाऊ शकतं बट नॉट नेसेसरी. दरवेळेस आपल्याला एक्झामला एवढे सोपे प्रश्न येणार की सरळ सरळ आपल्याला क्वांटिटीज देतील आणि त्याला त्याचे युनिट्स काढायला लावतील. सो समटाइम्स द क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड इज माझ्यासोबत घ्या क्वेश्चन which of the following quantities can be added with each other and तुमचे ऑप्शन्स आहे बघा. फर्स्ट इज आवर momentum, then B is force, then our C is force multiplied by time,
and D will be say and आणखी एक ऑप्शन घ्या E, that is force into तो यापैकी आता कोणते पेयर्स आहेत असे विच कॅन ऍड विथ इच अदर. हा कसं बघणार आपण आता, कसं ठरवायचं की ह्या कोणत्या दोन क्वांटिटीज ऍड होऊ शकतात. हा युनिट्स सेम. ज्यांचे युनिट्स सेम आहेत राईट, तेच युनिट्स काय होणार आहेत एकमेकांसोबत ऍड होणार. आता तुम्ही स्कूल मध्ये एक सरळ सिंपल अल्जेब्रा शिकले आहेत. हो सर. त्याच्यामध्ये कॅन वी डू x square plus x equals to say 3x square or 3x असं होऊ शकतं का? नाही. we keep x square plus x as it is. बरोबर. म्हणजे दोघांचं ऍडिशन झालं का, ते दोघं एकमेकांमध्ये मिक्स झालेत का? नाही. they are still independent. but if we have say x square plus 3x square, what happens to this? 4x square. It becomes 4x square. म्हणजे काय झालं, तुम्ही त्याचे कोएफिशिएंट्स ऍड केले का बरं? कारण इकडे त्याच्या मागे जसं युनिट सेम होतं. सो इथे पण जर तुम्हाला ह्या क्वांटिटीजला ऍड करायचं आहे कोणत्या, तर त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, त्याचे युनिट्स सेम करावे लागतील राईट. आता बघा कोणते युनिट सेम आहे त्याच्यामध्ये, मला सांगा पेयर्स. पुन्हा कोणाचे आता युनिट सेम आहेत बघा. D and E. हा D and E. ओके, एक एक करून सगळ्यांचे कॅल्क्युलेट करा. काय येणार आहे, ए आहे आपलं मोमेंटम राईट. मोमेंटमचं युनिट काय येणार, सगळ्यात पहिले फॉर्म्युला सांगा मला. विल रिवाइज द फॉर्म्युला सायमल्टेनियसली. फॉर्म्युला इज मास इनटू वेलोसिटी. सो मास कशामध्ये येणार आहे आपलं kg and velocity in meters per second. Right? Now B. B काय आहे आपला ऑप्शन? It is force. Force चा फॉर्म्युला काय? Mass into acceleration. Mass कशामध्ये येणार? kg and acceleration in meters per second square. Then our option number C. The force into time. आता force तर आपण इथे लिहिलंय राईट. सो त्याला आपल्याला काय करायचं आहे, टाइम सोबत मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो हा इकडचा s आणि सेकंड स्क्वेअरचा एक s कॅन्सल आउट होऊन जाईल अँड वी विल गेट kg मीटर्स पर सेकंड. हे झालं फोर्स इनटू टाइमचं युनिट. देन वी हॅव ऑप्शन नंबर डी, दॅट इज पॉवर इनटू टाइम. पॉवरचा फॉर्म्युला काय होणार, वर्क डन अपॉन टाइम. वर्कचा फॉर्म्युला काय, kg meter square. फॉर्म्युला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आपण लिहिलं काय, फोर्स आता ना फोर्स बी kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर. सो हे काय होणार, फोर्स इज kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट राइट. सो इट विल बी इन मीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम काय आहे आपला इन सेकंड अँड मल्टिप्लाइड बाय टाइम अगेन राइट. जरा पावर आपलं force into displacement becomes our work done and work done upon time is power. So जर आपलं power, आपल्याला powerला कसं मल्टिप्लाय करायचं टाइम सोबत. सो टाइमचा आहे सेकंड. सो हा s आणि हा s आपला कॅन्सल आउट होणार राईट. सो आपल्याकडे रिझल्टंट युनिट काय बनला याचं, kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. अँड लास्ट इज आवर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स आपण लिहिलंय kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर अँड डिस्प्लेसमेंट आपलं येणार मीटर्स मध्येच. सो याचं फायनल युनिट काय बनणार, kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. तर चेक करा कोणते कोणते युनिट सेम येतात, ए आणि सी.
दोघांचे युनिट सेम आलेत अँड DE. DE. डी आणि ई या दोघांचे पण युनिट्स सेम आहेत. सो युनिट जेव्हा सेम येतात तेव्हा त्या दोन क्वांटिटीज काय आपण ऍड करू शकतो. ओके, सो हे झाले आता आपले युनिट्स संबंधीचे क्वेश्चन्स. नाउ विल स्टार्ट विथ डायमेन्शन. You have to calculate a dimension for this power upon work. डायमेन्शन काढण्यासाठी काय करणार सगळ्यात पहिले आपण पॉवरचा फॉर्म्युला लिहायचा. ब्रेक करत चालायचंय. पॉवरचा फॉर्म्युला काय येणार वर्क डन अपॉन टाइम. पहिले ते लिहा. पॉवरचा फॉर्म्युला लिहा वर्क डन अपॉन टाइम अँड डिवाइडेड बाय वर्क. जसं म्हणता काय उरलंय आपल्याकडे Time. वर्क स्क्वेअर बाय टाइम. नीट बघा काय आहे. असं नाही होणार. Only time, 1 by time. 1 upon time. पॉवर इज Work done upon time. वर्क डन अपॉन टाइम आणि हे वर्क या टाइम सोबत असा मल्टिप्लाय होणार आहे. डोंट फॉरगेट युअर बेसिक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स. तुम्ही हे सिम्प्लिफिकेशन कसं करणार आहे तर. सो आता हे वर्क आणि हे वर्क काय झालं कॅन्सल आउट झालं अँड वी आर ओनली लेफ्ट विथ 1 अपॉन टाइम. सो आता याचं डायमेन्शन काय बनेल 1 upon T1. T minus. इट विल बी सिम्पली MLT जर असं लिहून आलं तुम्हाला. सो हाऊ यू विल ड्रॉ इट्स डायमेन्शन्स. M ची पॉवर 0, L ची पॉवर 0 आणि T ची पॉवर -1 का बरं बिकॉज इट इज इन द डिनॉमिनेटर. ओके, सो नेक्स्ट इज force divided by velocity. ऐसे पण काय करणार तुम्ही you will draw its dimensions. kg by second square. Kg by second square. ओके, सो फोर्स ला कसं लिहितो आपण. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर फोर्स. Mass is acceleration. मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन काय होणार आपलं Velocity. velocity. सो मास कशामध्ये येणार आपलं kg. देन एक्सेलरेशन Meter per second square. पर सेकंड स्क्वेअर आणि वेलोसिटी कशामध्ये येणार Meter per second. मीटर्स पर सेकंड. सो इथे काय काय कॅन्सल आउट होणार हा s आणि हा स्क्वेअरचा s कॅन्सल आउट होणार. हा मास आणि हा मास पण
कॅन्सल आउट होणार आणि आपल्याकडे काय लेफ्ट झालं फक्त या लेफ्ट विथ kg पर सेकंड. सो आता याचे डायमेन्शन्स कसे बनणार M1 L0 T minus 1. ml t. सो मास आहे आपल्याकडे यस वी हॅव मास टू द पॉवर 1. लेंथ आहे का कुठे नाही. सो लेंथची power 0 and time that is in denominator, so its power will be minus 1. Then calculate for impulse into density upon acceleration into area. I have question. Impulse into density upon acceleration into area. या एकेकाचे फॉर्म्युला वाइज लिहा. सगळ्यात पहिले इम्पल्सचा फॉर्म्युला लिहा, डेन्सिटीचा फॉर्म्युला लिहा. देन वी डायरेक्टली नो द युनिट फॉर acceleration. एरियाचं पण युनिट आपल्याला माहिती आहे. अरे आंसर बघा. इम्पल्सचा फॉर्म्युला काय आहे? फोर्स इंटू टाइम मल्टीप्लाइड बाय काय आहे आपलं पुढे डेन्सिटी. एक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला एक्सेलरेशनचा आपले डायरेक्ट आपल्याकडे युनिट आहे. सो विल डायरेक्टली राइट से एक्सेलरेशन and इकडे उरला आहे आपल्याकडे एरिया. ओके. सो फोर्स ना आपण काय लिहू शकतो पुढे मास इनटू एक्सेलरेशन लिहू शकतो. सो acceleration we'll write mass into acceleration into time into density divided by acceleration into area. So काय काय कॅन्सल आउट होणार? acceleration कॅन्सल आउट होणार. सो नाव आता आपल्याकडे काय उरलंय मास, टाइम, डेन्सिटी आणि डिनॉमिनेटर मध्ये एरिया. सो मास कशामध्ये लिहिणार आहे आपण केजी मध्ये. देन टाइम विल बी इन सेकंड्स. देन डेन्सिटी, व्हाट इज द फॉर्म्युला फॉर डेन्सिटी? kg per meter. It is kg. Formula is mass upon volume. So mass is in kg and volume will be in meter cube. And कसं मल्टिप्लाय झालंय ते एरिया. आणि एरियाचा युनिट काय आहे? मीटर square section per meter raised to 5. सो याचं फायनल युनिट काय बनेल आता? kg into kg काय होईल? kg square. kg square multiplied by second. आणि डिनॉमिनेटर मध्ये raised to 5. 5. सो आता याचं डायमेन्शन काय बनेल?
इकडे m raised M to to L minus L 5. minus 5 T1. t raised to 1. सो kg मीन्स आपला मास ची पॉवर किती आहे 2 2. लेंथ मीन्स आवर मीटर Minus ची पॉवर किती 5. झाली आहे Minus 5. -5. अँड देन टाइम सेकंड ची पॉवर किती आपली 1. ओके, सो m to power 2, l to power -5 and t to the power 1 will be a dimension. Okay. सगळ्यांनी हे क्वेश्चन्स लिहित चालायचे बरं सोबत. सो या प्रकारे तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतो एक्झाम मध्ये. सो बी प्रिपेअर्ड फॉर दिस. ओके, सो काही इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत. याच्यानंतर काही इम्पॉर्टंट पॉइंट्स द्या. असं इम्पॉर्टंट पॉइंट म्हणून असं ते टाका, किंवा काही पॉइंट्स आहेत यू कॅन ऑल्सो राईट बाय मेकिंग स्टार. ओके, सो त्याच्यामध्ये लिहा 1 kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर. हे कशाचं युनिट आहे फोर्स आहे राईट. सो दॅट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 न्यूटन. 1 kg meters per second square is also equals to 1 Newton. Then next 1 Newton per meter square. म्हणजेच काय झालं न्यूटन हे कशाचं युनिट झाले फोर्सचं. हे काय झालं आपला 1 फोर्स अपॉन एरिया. सो हे काय झालं आपलं तर फोर्स अपॉन एरिया कशाचा फॉर्म्युला आहे फोर्स अपॉन एरिया प्रेशरचा फॉर्म्युला. सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 पास्कल. लागलं तर तुम्ही इथे ब्रॅकेट मध्ये पुढे लिहा की इट इज फॉर फोर्स and this is for our pressure. So आपण लेंथ ही कशामध्ये मोजलेली आतापर्यंत मीटर्स मध्ये, किलोमीटर मध्ये, सेंटीमीटर मध्ये, मिलीमीटर मध्ये. बट आर दिस द ओनली युनिट्स टू मेजर द डिस्टन्स? Can you mention some more? आणखी कोणते माहिती तुम्हाला? इंच आहे. But have you ever heard of light year? Yes, sir. Yes. So what is light year? म्हणजे तिथं जायला by लाईटच्या speed स्पीडने of 1% आहे. हा? इतक्यात तो जायला लाईटच्या स्पीडने 1% आहे. Okay. So it is in simple words the distance traveled by light in 1 year. म्हणजे प्रकाश म्हणजे मुलगा नाही लाईट एका वर्षामध्ये किती ट्रॅव्हल करेल त्या डिस्टन्सला काय म्हणणार आहे आपण लाईट इक्वल्स टू 1 लाईट इयर. त्याच्यानंतर सिमिलरली वी ऑल्सो हॅव parsec. These are also units of distance. आपण लिहून घ्या. पार्सेक युनिट म्हणजे काय? आता बघा, if we have earth over here and
move some distance. I will tell this distance. Then इथून जर एक अँगल आपण सबटेंड केला इकडे आणि हे जे डिस्टन्स बनेल, this will be called your parsec. I will first confirm it and then tell to you. सोबत तुम्ही लिहिलंय what is one parsec. Parsec is also a unit for so basically one parsec is equals to 3.086 into 10 to the power 16 meters. Don't worry, हे तुम्हाला नाही विचारलं जाणार, so मी तरी सांगतो तुम्हाला, but it is very important to know this की parsec is also unit of distance and light year is also unit of distance. इथे सेकंड बघून याला टाइम म्हणायचं नाही आणि इथे इयर म्हणून याला टाइम म्हणायचं नाही. इट इज अ युनिट फॉर डिस्टन्स. और नाउ लेट इट बी. आई हैव टू फर्स्ट लुक एट इट. पार्सेक क्या है अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट आई विल श्योरली टेल यू अबाउट दिस, ओके, in next lecture. But for now, these two are important for you to know. One light year and parsec are also unit of distance. And याच्यामध्ये लिहा की one parsec, also write this, that one parsec is equals to 3.2 Right here. लाईट इयर. म्हणजे दोघांपैकी मग लाईट इयर मोठा झाला की पार्सेक मोठा झालाय? पार्सेक विल बी द लार्जर युनिट. सो you need to know this, okay. सो रेजिस्टन्स इलेक्ट्रिक करंट मध्ये बघितलं तुम्ही. सो व्हॉट इज अ युनिट फॉर रेजिस्टन्स? ओम.
सो रेजिस्टन्स स्केलर आहे की वेक्टर आहे? रेजिस्टन्स इज वेक्टर आहे. कारण ते अपोजिट असतं ना. फोर्सच्या अपोजिट मध्ये लागतं. इट इज अ वेक्टर. No, resistance is not a vector quantity. Then again, current ला magnitude असतो, right? Yes. It also has a direction. Yes. Direction कशी decide करतो आपण? Say if I am having a conductor and these electrons are flowing in this direction. So current कोणत्या डायरेक्शन मध्ये फ्लो होईल? In the direction of the electrons or in the opposite direction or Opposite perpendicular. Opposite direction. direction. Current will flow in the Opposite direction. opposite direction. These will be our direction of the current, right? So current will also have some magnitude. The magnitude will be measured in amperes, right? Yes. आपण युनिट बघितलंय एम्पियर आहे. आपण घरामध्ये पण तुम्ही ऐकलं असेल की 1 एम्पियरचा करंट आहे, अर्धा एम्पियरचा करंट आहे, 2 एम्पियरचा करंट आहे, 1.6 एम्पियरचा करंट आहे. बटनवरती पण लिहिलेलं असतं 1.6 एम्पियर, राईट? सो हे काय झालं? हे झालं त्याचं युनिट. वी आर आल्सो हॅव्हिंग अ डायरेक्शन. सो इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी? मॅग्निट्यूड आहे, डायरेक्शन. मग सो करंट will be a vector quantity. It is also having a magnitude. Yes. Magnitude आहे and direction पण आहे. Huh? But it is still not a Vector. वेक्टर क्वांटिटी. बाय बिकॉज आता बघा, तर तुमच्याकडे वायर आहे, से दोन वायर आहेत. इकडनं एक करंट येतोय, इकडनं एक करंट येतोय आणि इकडे तो करंट जातो. सो इकडनं 1 एम्पियरचा करंट आलाय आणि इकडनं 2 एम्पियरचा करंट आलाय. सो दोघं मिळून जेव्हा एका ठिकाणी येणार आणि इथून पुढे जाणार, तर किती एम्पियरचा करंट जाईल? 3 एम्पियर. सो आता वायर आपल्या सेम आहेत, फक्त ह्या वायरला मी काय केलं, असं न लावता आय चेंज दिस डायरेक्शन अँड मी अशी केली. तरी करंट असाच जातोय आपल्या ह्या डायरेक्शन मध्ये, इकडनं येणार आहे आणि इकडे जाणार आहे. आणि हा पण करंट आहे आपला 2 एम्पियरचा. तो हा करंट किती होईल? 3चाच आहे. सो याची मी जागा जरी चेंज केली तरी त्याचा ही व्हॅल्यू चेंज होती आपली? नाही. सो दिस टेल्स अस दॅट की करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ ऍडिशन. वेक्टर लॉ ऑफ ऍडिशन मध्ये जर दोन वेक्टर क्वांटिटीज मधला तर अँगल आपण चेंज केला, इफ दिस थीटा अँगल चेंजेस, तर जी रिझल्टंट व्हॅल्यू आहे, इफ दिस इज अ रिझल्टंट, सो रिझल्टंट पण चेंज व्हायला पाहिजे डिपेंडिंग अपॉन दिस अँगल बिटवीन द टू कंपोनंट्स. सो आता आपण वायर जर चेंज जरी केली, वायरचं डिस्टन्स किंवा त्यांच्यामधला अँगल, तरी आपली व्हॅल्यू जी आहे करंटची ती चेंज होणार आहे का? नाही. So because of which it tells us that it does not follow the vector law of addition, and because of which it is not a vector quantity. So make a star point and write that electric current has magnitude. Electric current has magnitude as well as direction. Electric current has magnitude as well as direction, but still it is not a vector quantity. But still it is not a vector quantity. As it does not follow vector law of addition. As it does not follow vector law of addition.
So with this, now I will say that our units and measurements chapter is over. All possible units are discussed, and you are also equally responsible with me to read your 9th and 10th standard textbooks. जेवढा मी रिस्पॉन्सिबल आहे तुमच्यासोबत बुक्स वाचायला आणि तुम्हाला समजून सांगायला, इक्वली तुम्ही सुद्धा रिस्पॉन्सिबल आहेत माझ्यासोबत त्या बुक्स वाचण्यासाठी. ओके, सो इट इज नॉट कम्प्लिटली माय जॉब टू गिव्ह यू एव्हरीथिंग ऑन युअर प्लेट. म्हणजे प्रत्येक वेळेस ती माझी जबाबदारी नाही राहणार की प्रत्येक गोष्ट मी वाचायची आणि तुम्हाला येऊन सांगायची. माझं काम आहे ओनली 20 to 30% तुम्हाला सांगणं की हा टॉपिक आहे, हा तुमच्या एक्झामला येणार, हा टॉपिक आहे, हा इम्पॉर्टंट आहे. उरलेले जे 70 to 80% चा जो जॉब आहे दॅट इज युअर्स. मला जायचंय, नोट्स सारखे सारखे वाचायचे आहेत. तुमच्या ज्या टेक्स्टबुक आहेत, वेदर बी इट स्टेट बोर्ड टेक्स्टबुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और युअर NCERT टेक्स्टबुक, तुम्हाला सगळ्या टेक्स्टबुक स्वतःहून वाचायच्या आहेत आणि सगळे टॉपिक्स सोबत वाचायचे आहेत. ही याच्यावरची जी टेस्ट होणार तुमची युनिट्स अँड मेजरमेंट्स वरची, या टेस्ट मध्ये इट इज ऑलमोस्ट सिलेबस ऑफ युअर 9th and 10th. पूर्ण सिलेबस तुम्हाला माहिती पाहिजे. इट इज द फर्स्ट चॅप्टर अँड स्टील यू आर एक्सपेक्टेड टू नो ऑल अदर चॅप्टर्स. कसं काय? कारण त्याच्यामध्ये फॉर्म्युलेज आहेत. तुम्हाला बघचा फॉर्म्युला पण आत्ताच लागतोय, मोमेंटमचा लागतोय, इम्पल्सचा लागतोय, वेगवेगळे फॉर्म्युलेज लागत आहेत. युनिट्स पण तुम्हाला माहिती पाहिजे वेगवेगळ्या फंडामेंटल क्वांटिटीजचे. सो तुम्हाला टेक्स्टबुक्स वाचणं पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे आपलं होईल असं नाही की पुढे नाही होणार, बट व्हेन इट विल कम टू द टेस्ट फॉर आवर फर्स्ट युनिट, यू आर सपोज टू ॲटलिस्ट नो द फॉर्म्युलाज अँड द युनिट्स ऑफ द फंडामेंटल quantities, sorry, physical quantities. Okay, so now we'll start with our next topic, that is and मी जे तुम्हाला आता सांगितलेलं आहे, take it as a hint for your next upcoming test which will be conducted on units and measurements. Okay, and along with the textbooks you will also need some general knowledge. Okay, so our next topic will be motion. त्याच्यामध्ये फर्स्ट हेडिंग टाका रेस्ट. रेस्ट म्हणजे काय असतं? आराम. आराम आहे ना, आराम तेवढंच पाहिजे आम्हाला. ना धावपळ नको, ना जीवाला हाल नको. काय पाहिजे आम्हाला? फक्त आराम. बघा सिलेबसचाच पार्ट आहे आपला. करायचं आहे आराम? ठीक आहे, मी नाही करू देणार. ठीक आहे. सो रेस्ट इज, हाऊ यू विल डिफाइन रेस्ट? Stationary object. When object is not moving with respect to time and object. So rest मध्ये लिहायचं. First you write, if an object does not change its position, if an object does not change its position with respect to its surrounding with time, with respect to its surrounding with time, then it is called at rest.
ओके, आपण हे लिहिलंय. आता सपोज आपण सगळे ते बसलो राईट. आता समजा ब्रेक झाला. ब्रेक झाला तुम्ही काय करणार? बॅग इथेच ठेवणार आणि बाहेर जाणार राईट. बाहेर जाणार ना थोडंसं मोकळं व्हायला. जेव्हा तुम्ही बाहेर जाणार आणि वापस येणार तर ते कोणीच नसतं. तुमच्या बॅग हलणार का जागेवरनं? बॅग बुक्स वॉटेवर सामान तुम्ही जिथे ठेवून जाणार ते हलेल का जागेवरनं? नाही. सो याचा अर्थ काय? इट वॉज नॉट चेंजिंग इट्स पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग राईट. म्हणजे जर मी आता हा मार्कर इथे ठेवून गेलो, माझ्या डेस्कवर तिथे ठेवून गेलो आणि वापस आलो 5 मिनिटांनी, तर तुम्हाला तिथेच भेटेल. सो मी काय सांगितलं, मी डेस्क वरती ठेवून गेलो आणि ते डेस्क वरतीच भेटेल राईट. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झालं? त्या डेस्कच्या रिस्पेक्ट मध्ये त्याने त्याची पोझिशन चेंज केली आहे का? नाही. डेस्कच्या रिस्पेक्ट मध्ये तो तिथलच्या तिथेच राहिला. बट त्या डेस्कच्या रिस्पेक्ट मध्ये मी एक चक्कर मारून आलो, मी रेस्ट मध्ये होतो का? नाही. मी मूव्ह झालो, डेस्क साठी मी मूव्ह झालो. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला? आय वॉज इन मोशन आणि मी रेस्ट मध्ये नव्हतो. बट माय मार्कर इट वॉज ॲट रेस्ट राईट. सो रेस्टचं कन्सेप्ट कळाली आहे. देन यू राईट वन एक्झाम्पल लिहा त्याच्यामध्ये. अ बुक lying on desk. A book lying on desk is at rest. Okay. And our next heading is motion. The motion काय आहे? It is opposite to rest. So motion ला काय लिहिणार तुम्ही आता? If an object do change its position. If an object changes its position, लिहा. If an object changes its position with respect to its surrounding, with respect to its surrounding with time, then it is called in motion. Okay. काय सांगितलं त्याच्यामध्ये? वाचा एकदा. If an object changes its position with respect to its surrounding with time, then it is called in motion. Okay. आता याच्यामध्ये 2 पॉइंट्स आहेत. विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अँड टाइम. आता सराउंडिंग, जर आता सराउंडिंग सोबत कसं होणार? जर आपण आता कार मध्ये चाललोय कुठे, आपली ट्रिप ठरली आहे आणि आपण चाललोय कुठेतरी, तर जेव्हा आपण कार मध्ये बसतोय, सो ड्रायव्हर सोबत जो को ड्रायव्हर आहे, गाडी जर चालली आहे, सो फॉर देम आर दे बोथ चेंजिंग देअर पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर? नाही. दोघं सेम डिस्टन्स वरती राहणार आहे, जरी गाडी पुढे धकत असली तरी. आणि जर आता तुम्हाला घरीच ठेवलं, तुमचा इंडियाचा पेपर आहे, तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे, तुम्ही घरीच थांबा असं म्हणून सांगितलं तुम्हाला, आणि पॅरेंट्स निघून गेले. आता तुम्ही गाडीच्या बाहेर आहे आणि तुम्ही आता टाटा बाय बाय करताय त्यांना, मग काय होणार? गाडी तर पुढे निघून जाईल, पण तुम्ही तर जागेवरतीच आहे ना. बट जे ड्रायव्हर आणि को ड्रायव्हर होते ते तर त्यांच्या एकमेकांसाठी मूव्ह नाही करत आहे, पण तुमच्यासाठी मूव्ह करतायत. एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी गेले म्हणजे काय झालं? वी आर मेन्शनिंग द टर्म रेस्ट अँड मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. म्हणजे आपण सराउंडिंगला बघतोय आणि त्याच्यावरनं ठरवतोय की द ऑब्जेक्ट इज ॲट रेस्ट ऑर मोशन. बरोबर? सो इन दिस सराउंडिंग प्लेस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. अँड आपण दुसरा पण एक वर्ड लिहिलेला आहे, दॅट इज टाइम. आता तुम्ही न्यूजपेपर वाचतात? हो सर. जर वाचत नसेल तर वाचायला पाहिजे, ठीक आहे. स्टार्ट रीडिंग न्यूजपेपर. तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेस स्पोर्ट्स पर्सनचे फोटोज वगैरे येतात, राईट. कारण आता रनिंग इव्हेंट झाला असेल तर कोणाचा असा पळताना फोटो येतो, राईट. असं पळताना जर फोटो आला तर माणूस पळतोय तिथे, राईट. बट तुमच्यासाठी तर तो थांबलेला आहे,
So was he at rest when the photo was clicked? No, he was in motion. But for you, the time has stopped. तुमच्यासाठी टाइम थांबला ना त्या फोटो मध्ये, बरोबर? सो तो मग जर तुमचा फोटो असा आलेला असेल तर तो असंच थांबणार आहे का? नाही, तो पळतोय ना. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, तिथे टाइम सुद्धा गरजेचा आहे. जर टाइम फ्रेम मध्ये जर आपण बघतोय, व्हॉट एव्हर टाइम फ्रेम यू टेक 1 सेकंड, यू टेक 10 सेकंड, 15 सेकंड और इवन आवर्स, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला टाइम बघणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, वील हॅव टू ऑब्झर्व द सिच्युएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अँड सराउंडिंग सोबत कळलं. तुम्ही को पॅसेंजर आणि बाहेरून बघतानाचा आपण एक एक्झाम्पल घेतलं. अँड टाइमचं काय बघितलं आपण, तर फोटो क्लिक केलाय, फोटो मध्ये तर आपल्याला ऑब्जेक्ट रेस्ट मध्ये दिसतोय, बट जर तो ऑब्जेक्ट ऍक्च्युअली मूव्ह होतोय आणि तेवढंच फ्रेम जर आपण बघितलं तर काय होणार, आपल्याला ते रेस्ट मध्ये दिसणार. सो टाइम ऑल्सो प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ओव्हर हियर व्हेन वी डिफाइन आवर टर्म्स मोशन अँड रेस्ट. ओके, सो इथे आणखी एक पॉइंट येतो मध्ये, दॅट इज मोशन अ ऍब्सोल्यूट टर्म. म्हणजे मी जर म्हणलं एखादी गोष्ट मोशन मध्ये आहेच, तर इज इट नेसेसरी की दरवेळेसच मोशन मध्येच राहील? हा, असं गरजेचं आहे का? का बरं, असं का होणार? मोशन होतंय किंवा अन ऑब्जेक्ट इज ॲट रेस्ट हे आपण कशावर ठरवणार? It will be decided on the basis of surrounding. टाइम तर आपण देणार आहे, टाइम तर विल ऑब्झर्व इट विथ टाइम तर कन्सिडर केला आहे. बट तरी एखादा ऑब्जेक्ट मी सांगतोय की इट इज इन मोशन, तर ते मोशन मध्येच आहे का, असं माझं म्हणणं आहे. आता फॉर नाव वी ऑल आर से, तुम्ही जे बसलेत एकमेकांसोबत एकमेकांच्या आजूबाजूला, फॉर यू आर ॲट रेस्ट, राईट. बट जर कोणी आता दुसऱ्या प्लॅनेट वरून बघतोय फॉर एक्झाम्पल, तर काय होणार, फॉर देम यू आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन, यू आर चेंजिंग युअर पोझिशन कंटिन्युअसली, बट फॉर यू आर ॲट रेस्ट. तुम्ही काय म्हणणार, नाही नाही मी तर बसलेलो आहे, तो तिकडे म्हणणार नाही तुझा हलता मी दिसतोय मला, असं होणार ना. सो मोशन और रेस्ट इज नेवर अ ॲब्सोल्यूट टर्म. म्हणजे जर एखादं म्हणतोय मी मोशन मध्येच आहे, इट्स नॉट नेसेसरी द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट कॅन बी ॲट रेस्ट. बट हे कशावर डिसाइड करणार आपण, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द सराउंडिंग. सो विथ दिस यू राइट वन सेंटेन्स that star करून या sentence. Okay, you can be asked about it many times. Rest and motion are relative term. हे absolute आहेत का? नाही, these are relative terms. That is असं लिहा I dot E. I dot E म्हणजे that is चा अर्थ आहे म्हणजेच, की it means. Okay, it means an object in one situation can be at rest, but in other situation same object can be in motion, but in other situation same object can be in motion. कळलं? म्हणजे मी आता ते सांगितलं तुम्हाला की फॉर अस, आपल्यासाठी आपण जे बसलोय आपण एकमेकांसाठी रेस्ट मध्ये आहे, राईट. बट जर कोणी दुसऱ्या प्लॅनेट वरनं बघितलं तो काय म्हणणार, तुम्ही तर रिव्हॉल्व करताय, तुम्ही तर हलताय, यू आर नॉट इन मोशन. सो हे काय झालं, आपल्यासाठी ह्या केस साठी आपण तर रेस्ट मध्ये, बट फॉर द अदर केस वी आर ऑल इन मोशन. आणि रेफरन्स सेम आहे, ऑब्जेक्ट सेम आहेत. सो सेम ऑब्जेक्ट इज simultaneously at rest as well as in motion. So with this statement we conclude that our terms rest and motion are relative. Okay, so next reading taka types of motion.
मोशन किती प्रकारचे होणार? रेस्ट तर एकच प्रकारचे राहणार. ऑब्जेक्ट थांबलेला आहे. बट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग, व्हॉट काइंड ऑफ मोशन इट इज मूव्हिंग? Types of motion, and that first one is rectilinear motion. Rectilinear motion. So आता rectilinear motion म्हणजेच काय? Written object moving in straight line will be rectilinear. किंवा जर तुम्ही वर्ड बघितला, we are having linear. लिनियरचा अर्थ काय असतो नेहमी? a straight line. लिनियर जिथे कुठे पण तुम्ही वाचणार, even if it comes across to you in English literature part, it still means a straight. And whenever an object is traveling in straight line, एक स्ट्रेट लाइन मध्ये ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हल करते, that type of motion will be called as rectilinear motion. त्याच्यामध्ये लिहा the object in which a particle moves, an object in which a particle moves along a straight line is called rectilinear motion. Okay, so example सांगता येईल? Line of ants. हा मुंग्यांची रांग. हा मुंग्यांची रांग एकाच लाईन मध्ये चालतात ऑलमोस्ट. ट्रेन ट्रेन पण एक सरळ चालते. त्याच्यानंतर कार्स ट्रॅव्हलिंग ऑन लेन, एका लेन मध्ये चालते ना गाडी आपली. सो त्याच्यामध्ये लिहा कार्स ट्रॅव्हलिंग इन लेन. त्याच्यानंतर तुम्ही फ्री फॉल ऐकले? व्हॉट इज अ फ्री फॉल? मोशन ऑफ an object completely under the effect of gravity, that will be called as free fall, right? तर एखादी बिल्डिंग आहे आणि बिल्डिंग वरून काय केलं, तुम्ही एक दगड असा खाली सोडून दिला. एवढं कशाला करायचं? सो एक दगड जर खाली सोडला तुम्ही, असं त्याला सोडून दिला, काय होणार? खाली पडणार. सो जेव्हा तो स्ट्रेट खाली येणार आहे, that will be called as free fall. So free fall is also a example of rectilinear motion. Okay, write down the second type, that is circular and rotatory motion. So circular motion म्हणजे ऑब्जेक्ट मूव्हिंग इन सर्कल. रोटेटरी म्हणजे काय? स्वतः भोवतीच गोल फिरणार, त्याला काय म्हणणार आपण? आपण एक्झाम्पल्स वगैरे बघू पुढे. त्यामध्ये आपण सगळ्यात पहिले सर्क्युलर मोशनचं पॅराग्राफ बनवून, द मोशन इन विच
the motion in which a particle moves along a circular path. Moves along a circular path is called circular motion. याच्यासाठी तुम्ही सरळ सिंपल एक डायग्राम बनवून घ्या. एक सर्कल बनवायचा आहे आणि सर्कलला असे डायरेक्शन लागलं तर तुम्ही एक असं स्टार्ट पॉइंट पण मेन्शन करू शकता. इथून आपलं ऑब्जेक्ट स्टार्ट होणार आणि इथून असं कंप्लीट सर्कल. ओके, त्याच्यामध्ये काय होतंय, आपली जी इनिशियल पोझिशन आहे, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोझिशन राईट. सो आपलं ऑब्जेक्टची इनिशियल पोझिशन सोडणार आणि गोल फिरून वापस त्या इनिशियल पोझिशनलाच येणार. सो दिस टाइप ऑफ मोशन विल बी कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन. तुम्ही मॉस्को गोवा बघितलाय का? मॉस्को गोवा त्याच्यामध्ये असं गोल असतंय, आनंदनगरीमध्ये असते बघा, आणि त्याच्यामध्ये गाड्या फिरत असतात गोल गोल, असं याच्या बाईक चालवतात. सो दॅट इज कॉल्ड एज युअर मॉस्को गोवा. अँड त्याच्यामध्ये द कार्स और द बाइक्स दे परफॉर्म द सर्क्युलर मोशन. त्यांची इनिशियल पोझिशन सोडतात. इफ दे स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोझिशन, गोल फिरणार आणि वापस इनिशियल पोझिशनला येणार. सो जिथे कुठे पण आपली इनिशियल पोझिशन शिफ्ट होणार, म्हणजे इनिशियल पोझिशन पासून आपलं ऑब्जेक्ट दुसरीकडे जाणार, त्या टाइपच्या मोशनला आपण काय म्हणणार आहे? सर्क्युलर मोशन. आणि आपला पाथ कसा पाहिजे? एक सर्कल पाहिजे, राईट. देन पॅराग्राफ चेंज करून एक डायग्राम बनवली आहे, त्याच्या खाली लिहा if a body rotates about a line आणि ब्रॅकेट मध्ये काय लिहायचंय? axis, axis passing through it, then the motion is called rotatory motion. Then the motion is called rotatory motion. And the best example means आहे आपलं rotation of earth. If this is our earth, if this is the north pole, एक suppose अपन एक line बनवली है, which is passing through the earth. आणि आता काय होत आहे, या ऍक्सिसच्या भोवती म्हणजे इकडून या डायरेक्शनला आणि या डायरेक्शन वरून असं मागे काय होत आहे, अर्थ जे आहे ती स्वतःभोवती फिरती अशी गोल गोल. स्वतःभोवती फिरल्यामुळे काय होत आहे, कोणता फिनोमेना दिसून येतो आपल्याला? रोटेशन झाल्यामुळे आपल्याला कोणता फिनोमेना दिसून येतो? बीसी, डे अँड नाईट. सो काय करते, स्वतःभोवती फिरते. सो हे स्वतःभोवती फिरायच्या मोशनला काय म्हणणार आपण? रोटेटरी मोशन. रिव्होल्यूशन सोडून द्या, अराउंड द सन हे सोडून द्या, पण ती स्वतःभोवतीच फिरतीये. सो स्वतःभोवती जर फिरतीये तर इज इट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल पोझिशन? नो. भवरा बघितलाय तुम्ही? भवरा जर तुम्ही असा फिरवला आणि जर तो जेव्हा स्टेबल होतो तर तो एकाच ठिकाणी फिरतो. तो एकाच ठिकाणी फिरतो म्हणजे त्याची इनिशियल पोझिशन सोडतोय का तो? नाही, इनिशियल पोझिशन सोडत नाहीये, बट स्टिल इट इज इन समवेअर इन मोशन. So these type of motion where the object does not leave its original position, जिथून स्टार्ट केला आहे तिथेच आहे आणि तिथेच तो स्वतःभोवती फिरतोय, तर त्या टाइप ऑफ मोशनला काय म्हणणार आहे आपण? रोटेटरी मोशन. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, वी कॅन ड्रॉ अन ऍक्सिस पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट. याच्यामध्ये एक ऍक्सिस ड्रॉ करू शकता तुम्ही ऑब्जेक्ट मधनं पास होणारी? नाही, विल नॉट हॅव अ सिंगल ऍक्सिस. बट या केस मध्ये बघा, वी आर एबल टू ड्रॉ वन सिंगल ऍक्सिस. एक ऍक्सिस ड्रॉ करता येते आपल्याला या केस मध्ये. सो जेव्हा कुठे पण आपण ऍक्सिस ड्रॉ करू शकतो, वन सिंगल ऍक्सिस, दॅट विल बी कॉल्ड एज ऑर रोटेटरी मोशन. याच्या खाली लिहिलंय, आपण याच्या खाली इथे ऍक्सिस आहे आपल्याकडे अवेलेबल.
दिस लाईन इज ऑर ऍक्सेस. आणि ह्या केस मध्ये आपल्याकडे ऍक्सेस नसतं. ओके. सो रोटेटरी मोशनचं एक्झाम्पल लिहा. काय लिहिणार? रोटेटिंग अर्थ. रोटेशन ऑफ अर्थ किंवा टॉप. टॉप म्हणजेच काय आहे? भवरा. भवरा. टॉप. त्याच्यानंतर आहे मेरी गो राऊंड. मेरी गो राऊंड माहितीये काय? हो. काय आहे? आकाश पाळणा. मेरी गो राऊंड. आकाश पाळणा बघितलाय? मोठा पाळणा आनंदनगरीमध्ये गोल फिरत असतो. सो त्याच्यामधनं पण तुम्ही एक ऍक्सिस ड्रॉ करू शकता. हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस जाईल अशी, त्याच्या भोवती ते पूर्ण पाळणा फिरणार आहे असा गोल. सो हे पण काय झालंय आपलं? रोटेटरी मोशन. बट जर ते इंडिव्हिज्युअल पाळणा जर तुम्ही बघितला, सपोज हे असं आपलं पाळणा आहे आणि इथे बसायला आपल्याला अरेंजमेंट केलेलं आहे. याला जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल बघितलं, से 1 2 3, हे काय आहेत? These are all in circular motion because they are leaving their original position. Yes. But the पूर्ण तुम्ही as a whole picture बघितलं तर this will be in रोटेटरी मोशन. का बरं? कारण हे पूर्ण स्ट्रक्चर त्याचं ओरिजिनल पोझिशन सोडतंय नाही, फक्त जागच्या जागीच गोल फिरतंय. सो पूर्ण स्ट्रक्चर जे आहे दॅट इज इन रोटेटरी मोशन. बट ऑन इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट्स सर्क्युलर. ते कशामध्ये आहे? सर्क्युलर मोशन. राहील लक्षात आता सर्क्युलर आणि रोटेशनल मोशन मधला फरक. हो सर. ओके. सो आपला एकच टाइप राहते that we'll discuss tomorrow, that is oscillatory and vibratory motion. Okay. So आजचे टॉपिक्स कळाले सगळे काय काय झाले तर. हो सर. सो सर्क्युलर आणि रोटेटरी मोशन या दोघांमध्ये कन्फ्यूज व्हायचं नाही. ठीक आहे. अरे नाही रे. Class, sit up. Have a nice day, sir.